Tick tock, time to rock. Here's the PowerPoint presentation of the grammar lesson relative clauses. 5, 4, 3, 2, 1, go! Welcome to the slideshow 1 of the grammar lesson relative clauses. I have made this slideshow based on the lesson from Book 3, Volume 2, titled Love My Mother Lanka and All Mankind, which I have compiled. Please watch the entire PowerPoint presentation while listening to the narration in all the slides, and try to write down the answers in your writing books for the activities or exercises in Book 4, Volume 2, titled Love My Mother Lanka and All Mankind, and check whether your answers are right or wrong by comparing them with the answers given in the section key in the same book, Book 4, Volume 2, and put a tick if right for each of your correct answers, and put a cross if wrong against each of your incorrect answers, and then do the correction. At the outset, let me try to find a solution for a certain issue faced by many. ஆரம்பத்தில் பலராலும் முகம் கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை காண முயற்சிக்கிறேன். When a certain subject matter is explained, normally an explanation about it is given first, and then it is followed by examples. ஒரு குறிப்பிட்ட பாட விடயம் விளங்கப்படுத்தப்படும் பொழுது சாதாரணமாக அதனை பற்றிய ஒரு விளக்கம் முதலில் கொடுக்கப்படுகிறது. அதனை தொடர்ந்து உதாரண வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன. Sometimes it could be somewhat difficult to understand the explanation of that subject matter. சில வேளை அந்த பாட விடயத்தின் விளக்கத்தை விளங்க ஓரளவு கஷ்டமாக இருக்கலாம். If so, in my opinion, it could be much helpful for you to understand it if you try to understand the meaning of the example sentences and then later read or listen to the explanation of that particular subject matter that is given before the examples again the second time. அவ்வாறெனில் எனது கருத்து என்னவென்றால், தொடர்ந்து அந்த உதாரண வாக்கியங்களின் கருத்தை விளங்க முயற்சித்துவிட்டு அதன் பிறகு அவற்றுக்கு முன்னால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த உதாரண வாக்கியங்களுடன் தொடர்பான அந்த விளக்கத்தை மீண்டும் வாசித்தால் அல்லது கேட்டால் அதனை விளங்க மிக உதவியாக இருக்கலாம். Well, it's time for us to start the slideshow 1 of the grammar lesson relative clauses. At the outset, let's take a look at the time. Subject pronouns என்பதனை எழுவாய் பிரதி பெயர் சொற்கள் எனவும், object pronouns என்பதனை செய்யப்படுபொருள் பிரதி பெயர் சொற்கள் எனவும் அழைக்கலாம்.
subject and object pronouns have the same form. எழுவாய் செய்யப்படுபொருள் பிரதி பெயர் சொற்கள் அதே வடிவத்தை கொண்டிருக்கும். வினாக்களில் who எனும் பொழுது யார், எவர் என்ற அர்த்தம் கொடுக்கும். இந்த பாடத்தில் who எனும் பொழுது அவன், அவள் அல்லது அவர்கள் என கருத முடியும். வினாக்களில் which என்பதனை எது அல்லது எவை என்று கருத முடியும். இந்த பாடத்தில் which என்பதனை அது அல்லது அவை என கருத முடியும். நிறைய இடங்களில் who அல்லது which என்பவற்றுக்கு பதிலாக that என்பதனையும் பாவிக்க முடியும். However, if a relative pronoun is followed by a verb, ஒரு relative pronoun சார்ந்த பிரதி பெயர் சொல்லை தொடர்ந்து ஒரு வினைச்சொல் வருமானால் the relative pronoun அந்த சார்ந்த பிரதி பெயர் சொல் ஒரு subject pronoun ஆகும். If a relative pronoun is not followed by a verb but is followed by a noun or a pronoun, the relative pronoun is an object pronoun. ஒரு relative pronoun ஒரு சார்ந்த பிரதி பெயர் சொல்லை தொடர்ந்து ஒரு வினைச்சொல் வராமல் ஒரு பெயர்ச்சொல் அல்லது பிரதி பெயர்ச்சொல் வருமானால் அந்த relative pronoun அந்த சார்ந்த பிரதி பெயர்ச்சொல் object pronoun ஆகும். Omission of relative pronouns சார்ந்த பிரதி பெயர் சொற்களை நீக்கி பாவிப்பது சம்பந்தமாக பார்ப்போம். இங்க subject pronoun object pronoun ரெண்டுக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தரப்பட்டிருக்குது. முதல்ல பாருங்க, subject pronoun எழுவாய் பிரதி பெயர் சொல்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு பார்ப்போம். எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. The instrument which is lying on the table is broken. இந்த வசனத்துல பர்பிள் நிறத்துல இருக்கிறத பாருங்க. which is lying on the table and underline பண்ணப்பட்டிருக்குது, கீழே கோடிடப்பட்டிருக்குது, அதை பாருங்க. அதுதான் relative clause சார்ந்த வாக்கிய பகுதி. அதுல which என்ற relative pronoun தொடர்ந்து is lying இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற verb வினைச்சொல் வந்திருக்குது. அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த which என்பது subject pronoun எழுவாய் பிரதி பெயர் சொல் என்று கண்டுபிடித்துக் கொள்ளும். இத எழுவாய் என்பதனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு வழி இருக்கிறது பாருங்க. இந்த which is lying on the table என்ற அந்த relative clause மட்டும் பாருங்க. அந்த relative clauseல எது எழுவாய், அந்த relative clauseக்கு எது எழுவாய் என்று பாருங்க. மேசைக்கு மேல என்ன இருந்து கொண்டிருக்கிறது? which, அது. which என்றா எது. ஆனா இந்த பாடத்துல நாங்க which என்றக்குள்ள அது என்று கருத முடியும். எதுக்கு மேசைக்கு மேல இருந்து கொண்டிருக்கிறது? which, அது. எனவே இந்த which அது என்பது சப்ஜெக்ட் எழுவாய். அப்ப இந்த இடத்துல which என்பது சப்ஜெக்ட் pronoun எழுவாய் பிரதி பெயர் சொல் ஆகும். கீழே பாருங்க, ஆப்ஜெக்ட் pronoun செய்யப்படும் பொருள் பிரதி பெயர் சொல்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு பார்ப்போம். ரெண்டு வழி இருக்குது. முதலாம் வழியை பார்ப்போம். The instrument which Tom lay on the table is broken. இந்த வசனத்துல பர்பிள் நிற பிங்க் நிறத்துல பிங்க் ரோஸ் நிறத்துல இருக்கிறத பாருங்க. which Tom lay on the table என்ற அந்த துண்டு தான் relative clause சார்ந்த வாக்கிய பகுதி. அதுல பாருங்க which என்ற relative pronoun தொடர்ந்து
டம் என்ற நவுன் பெயர் சொல் இருக்குது. அதை வச்சு எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க இயலும் இந்த which என்ற relative pronoun object pronoun செய்யப்படு பொருள் பிரதி பெயர் சொல் என்று கண்டுபிடிக்க இயலும். இரண்டாவது வழியை பாருங்க. இரண்டாவது வழி which Tom lay on the table என்ற அந்த relative clause மட்டும் பாருங்க. அந்த சார்ந்த வாக்கிய பகுதியை மட்டும் பாருங்க. அதுல எது செய்யப்படு பொருள்? which Tom lay on the table என்ற relative clause செய்யப்படு பொருள் object எது? அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? மேசைக்கு மேல டாம் எதனை வைத்தான்? எதனை? இந்த இடத்துல which என்பது அதனை என்ற அர்த்தம். அப்ப which என்றா எது, எவை என்ற அர்த்தம் வினாக்கல்ல. இந்த பாடத்துல which என்பதனை அது, அவை என்று கருத முடியும். அப்ப which Tom lay on the table, which அதனை Tom lay வைத்தான் on the table மேசைக்கு மேல. அப்ப அந்த துண்டுல which என்பது object செய்யப்படு பொருள். எதனை வைத்தான்? which அதனை வைத்தான். அப்ப இந்த இடத்துல இந்த which என்பதனை object என்று விளங்கிக் கொள்ள முடியும். அப்படியும் விளங்கிக் கொள்ள முடியும். இப்ப நாங்க பார்ப்போம் object pronouns நீக்கப்படுறது சம்பந்தமாக. object pronouns செய்யப்படு பொருள் பிரதி பெயர் சொற்களை எங்களுக்கு சில இடங்கள்ல நீக்க முடியும், நீக்கப்பட முடியும். எந்த இடங்கள்ல நீக்க இயலும் என்று பார்ப்போம். பாருங்க, இந்த பாடத்துல relative clauses என்ற இந்த பாடத்துல ரெண்டு முக்கியமான பிரிவு இருக்குது. ஒன்று defining relative clause, அடுத்தது non defining relative clause. இந்த ரெண்டும் சம்பந்தமாக விரிவாக பிறகு பார்ப்போம். இங்க சுருக்கமா சொல்றேன்டா ஒரு வசனத்துக்கு relative clause, ஒரு வசனத்தின் கருத்து பூர்த்தியாகுவதற்கு, ஒரு வசனத்தின் கருத்தை விளங்கிக் கொள்வதற்கு, அதிகமாக விளங்கிக் கொள்வதற்கு relative clause அவசியம் என்றா அப்படியான relative clauses வந்து defining relative clause எனப்படும். அப்படி இல்லாம ஒரு வசனத்தின் கருத்து பூர்த்தியாகுவதற்கு அல்லது அந்த வசனத்தின் அர்த்தத்தை நல்லாக விளங்கிக் கொள்வதற்கு relative clause அவசியம் இல்லாட்டி அப்படியான relative clauses non defining relative clause என்று அழைக்க முடியும். இது விரிவாக நாங்க பிறகு பார்ப்போம். இந்த கீழ் இருக்க வசனத்தை பாருங்க. the instrument is broken, அந்த உபகரணம் உடைந்திருக்கிறது என்றா வசனத்தின் கருத்தை விளங்கிக் கொள்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏண்டா இதுக்கு முந்தி சில விஷயங்கள் சொல்லப்படாவிட்டால், இந்த வசனத்துக்கு முந்தி சில விஷயங்கள் சொல்லப்படாவிட்டால் கேட்கிறவருக்கு இதை விளங்கிக் கொள்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். இந்த எந்த உபகரணம் உடைந்திருக்கிறது, தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் புரோக்கன், அந்த உபகரணம் உடைந்திருக்கிறது என்று சொன்னா எந்த உபகரணம் என்ற ஒரு கேள்வி வார அதுக்கு விடதான் இந்த relative clauseல இருக்குது. பாருங்க, which Tom lay on the table, Tom மேசை மீது வைத்த அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அந்த உபகரணம் என்னும் பொழுது அந்த வசனத்தின் கருத்து பூர்த்தி ஆகுற அல்லது அந்த வசனத்தின் கருத்தை விளங்கிக் கொள்ள மிக இலகுவாகிற. அப்ப இந்த இடத்துல வசனத்தின் கருத்தை அதிகமாக விளங்கிக் கொள்றதுக்கு அல்லது வசனத்தின் கருத்தை பூர்த்தி ஆக்குறதுக்கு இந்த இடத்துல which Tom lay on the table, Tom மேசையின் மீது வைத்த என்ற அந்த relative clause சார்ந்த வாக்கிய பகுதி அவசியமாகுது. வசனத்தின் கருத்தை விளங்கிக் கொள்றதுக்கு, வசனத்தின் கருத்தை பூர்த்தி ஆக்குறதுக்கு இந்த இடத்துல relative clause அவசியமாகுது. எனவே இந்த இப்படிப்பட்ட relative clause defining relative clause ஆகும்.
இப்படியான டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் க்ளோசஸ்ல எங்களுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் வரும் பொழுது, செய்யப்படு பொருள் பிரதி பெயர் சொற்கள் வரும் பொழுது அவற்றை நீக்கியும் பாவிக்க முடியும். Let's have a look at this important note. இந்த முக்கியமான குறிப்பை கொஞ்சம் பார்ப்போம். Subject pronouns must always be used. எழுவாய் பிரதி பெயர் சொற்கள் எப்பொழுதும் கட்டாயம் பாவிக்கப்பட வேண்டும். அவைகள் நீக்கப்பட முடியாது. கீழே பாருங்க. The instrument which is lying on the table is broken. மேசைக்கு மேல இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த உபகரணம் உடைந்திருக்கிறது. இதுல பர்பிள் ஊதா நிறத்துல இருக்கக்கூடிய which is lying on the table என்பது relative clause சார்ந்த வாக்கிய பகுதி. அதுல which என்பது subject pronoun, எழுவாய் பிரதி பெயர்ச்சொல். இப்படி எழுவாய் பிரதி பெயர்ச்சொல் நீக்கப்பட முடியாது. அது கட்டாயம் பாவிக்கப்பட வேண்டும். கீழே பாருங்க. தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்று போட்டு which நீக்கி போட்டு is lying on the table is broken அப்படி சொன்னா அது பிழையானது. மேலும் சில உதாரணங்களை பார்ப்போம். ஆப்ஜெக்ட் ரிலேட்டிவ் க்ளோசஸ், செய்யப்படு பொருள் சார்ந்த வாக்கிய பகுதிகள். கீழே பாருங்க. These are the documents which or that you need to enter the country. These are the documents. இவைகள் தான் அந்த documents, தஸ்தாவேஜுகள். Which அல்லது that you need to enter the country. Which என்றா எது, எவை என்று வினாக்கள் அர்த்தம். இந்த பாடத்துல which என்னும் பொழுது அது அல்லது அவை என்று கருத முடியும். which அவற்றை you need to enter the country அந்த நாட்டுக்கு நீங்க கொண்டு செல்லணும். இந்த இடத்துல whichக்கு பதிலாக that என்று பாவிக்கவும் முடியும். which அல்லது that ரெண்டுல ஒன்று பாவிக்கிறது. இந்த இடத்துல which you need to enter the country அல்லது that you need to enter the country என்பது relative clause சார்ந்த வாக்கிய பகுதி. அதுல which என்பது object pronoun, செய்யப்படு பொருள் பிரதி பெயர்ச்சொல். கீழே பாருங்க. Kate is the woman. Kate என்பவள் தான் அந்த பெண். Who யார். இந்த இடத்துல who என்ற அவளை, who அவளை. I told you நான் சொன்னேன் உனக்கு. About பற்றி. தமிழ்ல எப்படி வர? அவளை பற்றி என்பது சேர்ந்து வரும். இங்கிலீஷ்ல அவளை என்று முன்னுக்கு வந்து பற்றி என்பது பின்னுக்கு வரையிலும். who அவளை என்பது முன்னுக்கு வந்து about பற்றி என்பது பின்னுக்கு வரையிலும் இங்கிலீஷ்ல. who I told you about என்றா அவளை பத்தி நான் உனக்கு சொன்னேன். அடுத்து பாருங்க. that அவளை, that என்பதும் whoக்கு பதிலாக இன that என்று பாவிக்கப்பட்டிருக்குது. whoக்கு பதிலாக that என்று பாவிக்கப்பட்டிருக்குது. who அல்லது that அவளை I met நான் சந்தித்தேன் on vacation விடுமுறையில். இந்த இடத்துல பாருங்க. இப்ப who என்பதோட about என்ற preposition இடைச்சொல்லும் வந்திருக்குது. அப்ப object relative pronounோட prepositionும் சேர்ந்து வாருது இது. ரைட். இந்த இடத்துல பாருங்க. ரெண்டு relative clauses இருக்குது இந்த வசனத்துல. ஒரே வசனத்துல ரெண்டு relative clauses, ரெண்டு சார்ந்த வாக்கிய பகுதிகள். பாருங்க. Kate is the woman. Kate தான் அந்த பெண். அது பொதுவான ரெண்டும் ரெண்டு relative clauses ஆக இருக்குது. பாருங்க. who
I told you about, அவளை பற்றி நான் உன்னிடம் சொன்னேன். That, அவளை, I met on vacation, நான் சந்தித்த விடுமுறையில அவளை. அப்ப இன்னும் ரெண்டு ரிலேட்டிவ் க்ளோசஸ் இருக்குது. who என்பது object pronoun, அது மாதிரி that என்பதும் object pronoun. கீழே பாருங்க, you can ask, உனக்கு முடியும் கேட்க, anyone, யாரிடமும். who என்பதற்கு பதிலாக that என்றும் பாவிக்கலாம். who அல்லது that I spoke to, தமிழ்ல எப்படி வரும் பாருங்க, அவருக்கு அல்லது அவருடன், to whom அவருக்கு என்று பாவிக்கிற தமிழ்ல. அவருக்கு அண்டக்குள்ள தமிழ்ல சேர்ந்துவாரு, அல்லது அவருடன் அண்டக்குள்ள தமிழ்ல சேர்ந்துவாரு. சிங்களத்துல பாருங்க, சிங்களத்துல ஏட்ட, அவருக்கு ஏட்ட, இந்த மாதிரி. அப்ப தட் முன்னுக்கு வந்து இக்கு என்ற அந்த ப்ரிபொசிஷன் இடைச்சொல் பின்னுக்கும் வரலாம் இங்கிலீஷ்ல. தமிழ்ல எப்படி வார, அவருக்கு என்பது சேர்ந்து வார. இங்கிலீஷ்ல அவர் என்பது முன்னுக்கு வந்து இக்கு, டு, இக்கு என்பது பின்னுக்கும் வரையிலும். that I spoke to, அவருக்கு நான் பேசினேன். that I spoke to என்பது relative clause. அதுல பாருங்க, that என்பது relative pronoun, to, இக்கு என்பது preposition இடைச்சொல். இப்படியும் மாறு. கீழே பாருங்க, in object relative clauses, செய்யப்படுபொருள் சார்ந்த வாக்கிய பகுதிகளில் the relative pronoun can be omitted with no change in meaning. அர்த்தம் மாறாத முறையில relative pronoun சார்ந்த பிரதி பெயர்ச்சொல் நீக்கப்பட முடியும். அத நாங்க பார்த்தோம். டிஃபைனிங் relative clausesல வந்து object pronoun செய்யப்படும் பொருள் பிரதி பெயர்ச்சொல் நீக்கப்பட முடியும். அது நாங்க முன்னர் உள்ள ஸ்லைட்ல பார்த்தோம். அர்த்தம் மாறாது. மேலும் this is also true in object relative clauses ending with prepositions. பாருங்க, relative clauses இருக்குது, object relative clauses, அது வந்து இடைச்சொற்களோட முடியுது, prepositions இடைச்சொற்களோட முடியுது. உதாரணம், who I told you about. கீழே பாருங்க, that I spoke to. அப்ப about, to, இப்படி prepositionsum வருது. அந்த relative clause வந்து preposition இடைச்சொல்லோட முடியுது. அதுலயும் கூட இப்படி நாங்க இந்த relative pronoun நீக்கி பாவிக்க முடியும். This is common in everyday speech. நாளாந்த பேச்சு வழக்குல இது சர்வசாதாரணமாக இருக்குது. கீழே பாருங்க, கீழே இருக்கிற நோட்டை பாருங்க. When there are two object relative clauses in a row, தொடர்ந்து ரெண்டு செய்யப்படு பொருள் சார்ந்த வாக்கிய பகுதிகள் வரும் பொழுது the first relative pronoun is usually omitted. வழமையாக முதல்ல வரக்கூடிய relative pronoun சார்ந்த பிரதி பெயர்ச்சொல் நீக்கப்படுகிறது. பட் ஆனா the second one, இரண்டாவது அந்த relative pronoun, இரண்டாவது சார்ந்த பிரதி பெயர்ச்சொல் cannot be omitted, நீக்கப்பட முடியாது. மேல இருக்கிற அந்த இரண்டாவது உதாரணத்தை பாருங்க. Kate is the woman, Kate தான் அந்த பெண், who I told you about, அவளை பத்தி நான் உன்னிடம் சொன்னேன், that அவளை I met on vacation, நான் விடுமுறையில் சந்தித்தேன். இந்த இடத்துல ரெண்டு relative clauses இருக்குது, தொடர்ச்சியாக தொடர்ந்து வருது. ரெண்டு in a row தொடர்ச்சியாக ரெண்டு relative clauses வருது, object relative clauses வருது தொடர்ச்சியாக. அப்படி வரும் பொழுது முதல்ல வரக்கூடிய first relative pronoun, இதுல முதல்ல வரக்கூடிய அந்த
who என்ற relative pronoun நீக்கப்பட முடியும். ஆனா அதுல that என்று வருது பாருங்க, that I met on vacation. அந்த that என்ற இரண்டாவது relative pronoun நீக்கப்பட முடியாது. You cannot drop the relative pronoun in subject relative clauses. எழுவாய் சார்ந்த வாக்கிய பகுதிகளில் relative pronoun சார்ந்த பிரதி பெயர் சொல்ல நீக்க முடியாது. கீழே இரண்டாவது உதாரணத்தை பாருங்க. The lecture, அந்த விரிவுரை, was given, வழங்கப்பட்டது, by a professor, ஒரு ப்ரொஃபஸர் மூலமாக, who, அவர், lived, வாழ்ந்தார், in Tibet, என்ற நாட்டில், for 20 years, 20 வருடங்களாக. இதுல who lived in Tibet for 20 years, 20 வருடங்களாக டிபெட்ல வாழ்ந்த என்பது relative clause சார்ந்த வாக்கிய பகுதி. அந்த who lived in Tibet for 20 years, அதுல who என்பது subject pronoun, subject relative pronoun, எழுவாய் பிரதி பெயர் சொல். எப்படி கண்டுபிடிக்கிற? who lived, who என்ற relative pronoun தொடர்ந்து lived, வாழ்ந்த என்ற அந்த verb, வினைச்சொல் வந்திருக்குது. அல்லது இப்படி பாருங்க, who lived in Tibet for 20 years, 20 வருடங்களாக டிபெட்டில் வாழ்ந்த என்ற அந்த relative clause மட்டும் பார்த்தா, அந்த relative closed subject எழுவாயது who, அவர். who, அவர் என்பது subject எழுவாய். அப்படியும் நாங்க subject எழுவாயை கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த இடத்துல இது வந்து subject relative clause. இது இந்த subject relative clauseல who என்ற relative pronoun நீக்க முடியாது. மேல பாருங்க, the lecture was given by a professor and போட்டு who நீக்கி போட்டு lived in Tibet for 20 years and சொன்னா அது பிழை, அது வந்து incorrect, அது பிழை. கீழே இருக்கிறதான் correct, சரியானது. கீழே பாருங்க, omission of relative pronouns can be explained in the following way as well. கீழுள்ளவாறும் relative pronouns சார்ந்த பிரதி பெயர் சொற்கள் நீக்கப்படுறது சம்பந்தமாக விளங்கப்படுத்தப்பட முடியும். கீழே பாருங்க, we can also leave out the pronoun. pronoun பிரதி பெயர் சொல்ல நீக்க முடியும். it is the most usual form. மிச்சம் வழமையான வடிவமாக இது இருக்கிறது. பாருங்க உதாரணம், the man I met, நான் சந்தித்த அந்த ஆள். இத relative pronoun போட்டு சொல்றேன்டா எப்படி வரும்? the man who I met, அந்த ஆள், அவரை நான் சந்தித்த. அப்ப தமிழில் சொல்லும் பொழுது நான் சந்தித்த அந்த ஆள் எனும் பொழுது the man I met என்று அந்த relative pronoun நீக்கி போட்டு சொல்லலாம். கீழே இருக்கிற நோட்டை பாருங்க. கீழே இருக்கிற நோட்டு, அந்த நோட்டுக்கு உதாரணங்கள் அடுத்த ஸ்லைட்ல இருக்குது. முதல்ல நாங்க நோட்டை பார்ப்போம். If the subject in the main clause is different from the subject in the defining relative clause, we normally leave out the relative pronoun. ஒரு வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டா இந்த பாடத்துல ரெண்டு வாக்கிய பகுதி இருக்குது. ஒன்று மெயின் க்ளோஸ், பிரதான வாக்கிய பகுதி. ரெண்டாவது ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ், சார்ந்த வாக்கிய பகுதி. ரைட், கீழே பாருங்க, டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ் வருது. ரைட், இப்போ டிஃபைனிங் ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ல இருக்கிற சப்ஜெக்ட் எழுவாயிலிருந்து மெயின் க்ளோஸ், பிரதான வாக்கிய பகுதியில் உள்ள அந்த சப்ஜெக்ட் எழுவாய் வேறுபட்டால், வித்தியாசமாக இருந்தால், we normally leave out the relative pronoun. நாங்க சாதாரணமாக relative pronoun சார்ந்த பிரதி பெயர் சொல்ல நீக்கிற, வழமையாக நாங்க நீக்கிற. இதோட உதாரணங்களை அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்ப்போம். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை பாருங்க. The student,
அந்த மாணவர். யூ சோ நீங்கள் கண்ட. இன் ஆக்ஸ்போர்ட் ஆக்ஸ்போர்டில். இஸ் இருக்கிறார். மை நெய்பர் என்னுடைய அயலவராக. இதை நாங்கள் ரெண்டா பிரித்து பார்ப்போம். இதில் மெயின் க்ளோஸ் பிரதான வாக்கிய பகுதி எது, ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ் சார்ந்த வாக்கிய பகுதி எது? த ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாணவர், ஈஸ் இருக்கிறார், மை நெய்பர் என்னுடைய அயலவராக என்பது ரிலேட்டிவ் என்பது மெயின் க்ளோஸ் பிரதான வாக்கிய பகுதி. யூ சோ இன் ஆக்ஸ்போர்ட் ஆக்ஸ்போர்டில் நீங்கள் கண்ட என்பது ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ் சார்ந்த வாக்கிய பகுதி. மெயின் க்ளோஸ் பிரதான வாக்கிய பகுதியிட சப்ஜெக்ட் எழுவாயது. த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் மை நெய்பர் அந்த மாணவர் இருக்கிறார் என்னுடைய அயலவராக என்ற அந்த மெயின் க்ளோஸ்டு பிரதான வாக்கிய பகுதியிட சப்ஜெக்ட் எழுவாயது. யார் என்னுடைய அயலவர்? த ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாணவர். அப்ப மெயின் க்ளோஸ்ல பிரதான வாக்கிய பகுதியில த ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாணவர் என்பது சப்ஜெக்டாக எழுவாயாக இருக்குது. ரைட். அடுத்து பாருங்க, ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ் அதுல சப்ஜெக்ட் எழுவாயது. யூ சோ இன் ஆக்ஸ்போர்ட் நீ கண்ட ஆக்ஸ்போர்ட்ல என்ற அந்த ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ல சார்ந்த வாக்கிய பகுதியில எது எழுவாய்? அந்த ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்டு சப்ஜெக்ட் எழுவாயது. யார் ஆக்ஸ்போர்டில் கண்ட? யூ சோ நீ கண்ட. அப்ப நீ யூ என்பது சப்ஜெக்ட் எழுவாய். எதுட சப்ஜெக்ட் எழுவாய்? ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்டு சார்ந்த வாக்கிய பகுதியிட சப்ஜெக்டாக எழுவாயாக யூ என்பது இருக்கிறது. ரைட். இந்த இடத்துல பாருங்க, மெயின் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ் ரெண்டிலேயும் சப்ஜெக்ட் எழுவாய் வித்தியாசமா இருக்குது. மெயின் க்ளோஸ்ல சப்ஜெக்ட் வந்து த ஸ்டூடெண்ட், அது மாதிரி ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்டு சப்ஜெக்ட் வந்து யூ என்று இருக்குது. இப்படி மெயின் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ் ரெண்டிலும் சப்ஜெக்ட்ஸ் எழுவாய்கள் வித்தியாசமா இருந்தா நாங்க என்ன செய்யலாம்? ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ல ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்டு அந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் ஆப்ஜெக்ட் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் நீக்கலாம். எப்படி? த ஸ்டூடெண்ட் ஹூ யூ சோ இன் ஆக்ஸ்போர்ட். ஹூ யூ சோ இன் ஆக்ஸ்போர்ட் அவரை நீ கண்டாய் ஆக்ஸ்போர்டில். இந்த இடத்துல ஹூ அவரை என்ற அந்த ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் செயற்படு பொருள் பிரதி பெயர் சொல் நீக்கப்பட்டிருக்குது. அப்படி நீக்கலாம். கீழே பாருங்க, த பைக் அந்த பைக் பிலாங்ஸ் டு மீ சொந்தமாவுற எனக்கு. அது வந்து மெயின் க்ளோஸ். அதோட சப்ஜெக்ட் எழுவாய் வந்து த பைக் அந்த பைக் என்பது. அந்த மாதிரி ஷீ பரோட் அவள் இரவல் வாங்கிய என்ற ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்டு அந்த சார்ந்த வாக்கிய பகுதியிட சப்ஜெக்ட் எழுவாயது ஷீ அவள். பாருங்க, மெயின் க்ளோஸ்லையும் ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்லையும் சப்ஜெக்ட்ஸ் எழுவாய்கள் வித்தியாசமா இருக்குது. மெயின் க்ளோஸ்டு சப்ஜெக்ட் வந்து த பைக், ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்டு சப்ஜெக்ட் வந்து ஷீ. எனவே இந்த இடத்துல த பைக் விச் ஷீ borrowed belongs to me. which she borrowed என்ற அந்த ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ல which என்ற ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் ஆப்ஜெக்ட் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனை நீக்கி பாவிக்க முடியும். ரைட். கீழே பாருங்க, be careful. If the subject in the main clause and the relative clause is the same, we cannot omit the pronoun because it becomes the subject of the relative clause. கீழே பாருங்க, மெயின் க்ளோஸ் பிரதான வாக்கிய பகுதியிலே ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ் சார்ந்த வாக்கிய பகுதியிலே எழுவாய் ஒண்டண்டா த சேம் ஒண்டண்டா எழுவாய் ரெண்டு வாக்கிய பகுதியிலே எழுவாய் வந்து ஒண்டண்டா எங்களுக்கு அந்த ப்ரொனவுனை பிரதி பெயர் சொல்ல நீக்க முடியாது. ஏண்டா அது வந்து ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்டு சார்ந்த வாக்கிய பகுதியிட சப்ஜெக்ட் ஆகின்ற படியினால. பாருங்க,
உதாரணத்தை பாருங்க. The driver, அந்த டிரைவர் is from நியூயார்க், இருக்கிறாரு நியூயார்க்ல இருந்து. அந்த டிரைவர் நியூயார்க்கை சேர்ந்தவர் என்பது மெயின் க்ளோஸ், பிரதான வாக்கிய பகுதி. அதோட சப்ஜெக்ட் எழுவாயது the driver. டிரைவர் என்பது அந்த மெயின் க்ளோஸ்ட சப்ஜெக்ட். ரைட். இப்போ இதுல ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ் எது? who அவர் took கூட்டிட்டு போனாரு, you உங்களை, to school ஸ்கூலுக்கு. இப்போ who took you to school, அவர் கூட்டிட்டு போன உங்களை ஸ்கூலுக்கு என்பது ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ், சார்ந்த வாக்கிய பகுதி. இந்த ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ட சார்ந்த வாக்கிய பகுதியிட சப்ஜெக்ட் எழுவாயது. யாரு ஸ்கூலுக்கு உங்களை கூட்டிட்டு போன? who அவர். who அவர் என்பது எழுவாய், சப்ஜெக்ட். எதுட? ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ட சப்ஜெக்ட் எழுவாய். ரைட். இப்ப பாருங்க, இந்த ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ட சப்ஜெக்ட் who என்பதும், who அவர் என்பதும், மெயின் க்ளோஸ்ட சப்ஜெக்ட் டிரைவர் என்பதும் ஒரு ஆளை தான் குறிக்குது. மெயின் க்ளோஸ்ட சப்ஜெக்ட் என்ன? டிரைவர். ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ட சப்ஜெக்ட் என்ன? who அவர். அப்ப இந்த ரெண்டும் யார்? ஒரு ஆளை தான் குறிக்குது. இப்படி இருந்தா இந்த இடத்துல who என்பதை நீக்க முடியாது. அதாவது who took you to school என்ற அந்த ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ல வரக்கூடிய அந்த who என்ற pronoun பிரதி பெயர் சொல்ல நீக்க முடியாது. ஏண்டா இந்த who took you to school என்ற ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்டு சார்ந்த வாக்கிய பகுதியிட சப்ஜெக்டாக எழுவாயாக இந்த who என்பது, அவர் என்பது இருக்கின்ற படியினால. அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. the pen, அந்த பேனை, is இருக்கிறது நியூ, புதியதாக. அது வந்து மெயின் க்ளோஸ், பிரதான வாக்கிய பகுதி. அது எழுவாயது சப்ஜெக்ட் எது? the pen, அந்த பேனை. அடுத்து பாருங்க. that is on the desk, அது இருக்கிறது மேசைக்கு மேல, மேசையின் மீது என்பது ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ். அந்த ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ட சப்ஜெக்ட் எழுவாயது. எது இருக்கிறது மேசைக்கு மேல? that, அது இருக்கிறது. அப்ப that, அது என்பது சப்ஜெக்ட் எழுவாய். எதுட சப்ஜெக்ட்? எதுட எழுவாய்? ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ட். that is on the desk என்ற ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ட் சப்ஜெக்டாக எழுவாயாக that இருக்கிறது. ரைட். இப்ப மெயின் க்ளோஸ்ட் சப்ஜெக்ட் எழுவாய் வந்து the pen. ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ட் சப்ஜெக்ட் எழுவாய் வந்து that, அது. அப்ப இந்த that, அது என்பது எதை குறிக்கிற? அந்த பேனை குறிக்கிற. அப்ப மெயின் க்ளோஸ்லயும் ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்லயும் இருக்கிற அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஒன்று, ஒரே பொருளை குறிக்குது, ஒரே ஆளை குறிக்குது, ஒரே பொருளை குறிக்குது. the same, ஒன்று. எனவே நாங்க இந்த இடத்துல அந்த ரிலேட்டிவ் pronoun நீக்க முடியாது. இது that is on the desk, அது இருக்கிற மேசைக்கு மேல என்ற அந்த ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த that என்ற pronoun பிரதி பெயர் சொல்ல நீக்க முடியாது. ஏண்டா ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ட் that is on the desk என்ற ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்ட் சப்ஜெக்டாக எழுவாயாக அந்த that இருக்கின்ற படியினால. There is only one subject in each sentence, the driver and the pen. If we leave out the subject, it will not be clear what we mean. மேல நாங்க பார்த்த அந்த ரெண்டு உதாரணங்களையும் சப்ஜெக்ட் எழுவாய் ஒன்று தான். டிரைவர், பென், அந்த ரெண்டு வசனங்களையும் எழுவாய் ஒன்று தான் இருக்குது. த டிரைவர் அந்த வசனத்தில் டிரைவரை தான் குறிக்குது. அந்த ரிலேட்டிவ் க்ளோஸில் வரக்கூடிய ஹூ என்பதும் டிரைவர் தான் குறிக்குது. அதே மாதிரி ரெண்டாவது உதாரணத்தில் த பென் என்ற அந்த பேனை தான் குறிக்குது. ரிலேட்டிவ் க்ளோஸில் வரக்கூடிய அந்த ப்ரொனவுனும் அதுதான் குறிக்குது. இப்போ எழுவாய் ஒன்று. எனவே அதை நாங்கள் நீக்கினா
வந்து என்ன நாம் கருதுகிறோம் என்று தெளிவில்லாமல் போகும். உதாரணம், the driver who took you to school is from New York என்று தான் வரும். நாங்கள் who என்பதை போடணும். இப்படி நாங்கள் who என்பதை போடாமல் அதை நீக்கினா எப்படி வரும்? the driver took you to school is from New York. இப்படி நாங்கள் இங்கிலீஷில் பாவிக்கிறதில்ல. this does not make any sense. இது அர்த்தம் இல்லாமல் போகும். relative pronouns with prepositions. சார்ந்த பிரதி பெயர் சொற்கள் இடைச்சொற்களுடன். we use the relative pronouns with prepositions as follows. கீழ்வருமாறு இடைச்சொற்களுடன் சார்ந்த பிரதி பெயர் சொற்களை நாம் பாவிக்கிறோம். இதுல மூன்றாவது உதாரணத்தை பாருங்க. முதல்ல, the man, அந்த ஆள், from whom I got it. whom என்னும் பொழுது வினா வாக்கியங்களில் யாரை, எவரை என்று அர்த்தம். இந்த பாடத்துல நாங்க whom என்னும் பொழுது அவனை, அவளை, அவரை, அவர்களை அப்படி கருதலாம், அப்படி எடுக்கலாம். அப்ப from whom என்றா அவனிடமிருந்து, அவளிடமிருந்து, அவர்களிடமிருந்து அப்படி எடுக்கலாம். இந்த இடத்துல from whom என்னும் பொழுது அவரிடமிருந்து என்று கருதலாம். ரைட். from whom அவரிடமிருந்து I got நான் பெற்றேன் it அதனை. அப்ப தமிழ்ல சொல்றேன்டா, இப்ப இது வந்து இந்த வசனம் அப்படியே போகுது, ஒரு துண்டைத்தான் இதுல போட்டிருக்குது. நாங்க இப்படி இதை நாங்க கற்பனையில இந்த வசனத்தை சொல்லலாம். இப்படி ஒண்ட ஏதோ ஒரு பொருளை நான் யாரிடமிருந்து பெற்றேனோ அந்த ஆள், ஒரு பொருளை யாரிடமிருந்து நான் பெற்றேனோ அந்த ஆள் அப்படி இருக்கலாம். இப்ப ரெண்டாவது உதாரணத்தை பாருங்க. the man who அல்லது that I got it from. இந்த இடத்துல இப்ப from whom அவரிடமிருந்து என்று சேர்த்து சொல்ல மேலும், from whom அப்படி சேர்த்து சொல்ல மேலும், relative pronoun முன்னுக்கு போட்டு from என்ற preposition இடைச்சொல்ல பின்னுக்கு போட மேலும். எப்படி? the man who I got it from அல்லது the man that I got it from. அப்ப இப்படி from என்ற இடைச்சொல்ல நாங்க பின்னுக்கு போடும் பொழுது whom என்றது பதிலாக who என்றதை போடலாம். ஆனா இடைச்சொல்ல சேர்த்து சொல்லும் பொழுது from whom என்று நாங்க சேர்த்து சொல்லும் பொழுது whom என்று பாவிக்கிற, from whom என்று பாவிக்கிற. பிரிச்சு சொல்லும் பொழுது இடைச்சொல்ல பின்னுக்கு போடும் பொழுது whom என்றதுக்கு பதிலாக who நாங்க போட்டிருக்கி. எப்படி? the man who I got it from என்று சொல்லலாம். அந்த மாதிரி whoக்கு பதிலாக that போட மேலும், the man that I got it from. இப்ப மேல இருக்கிற முதலாவது எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. whom அல்லது who அல்லது that இதுகளை பாவிக்காம, இவற்றை பாவிக்காமலும் நாங்க சொல்லலாம். எப்படி? the man I got it from அப்படின்னா, இப்ப நாங்க இந்த வசனத்தை நாங்க ஒரு உதாரணம் ஒரு உதாரணமாக நாங்க கற்பனையில சொல்றேன்டா, ஏதோ ஒரு பொருளை எந்த ஆளிடமிருந்து நான் பெற்றேனோ அந்த ஆள் அப்படி. ரைட். கீழே இருக்கிற நோட்டை பாருங்க. the last sentence is not very common in spoken English as it is quite formal. லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க. இதுல the man from whom I got it, இப்படி from whom ண்டு நாங்க அந்த இடைச்சொல்ல சேர்த்து சொல்றது, முன்னுக்கு போட்டு சொல்றது, இது வந்து உத்தியோகபூர்வமான இங்கிலீஷ் மொழியில பாவிக்கப்படுற மாதிரி பேச்சு ஆங்கிலத்துல அவ்வளவு சர்வசாதாரணமாக பாவிக்கப்படுறதில்லை. உத்தியோகபூர்வமான இங்கிலீஷ் மொழியில நாங்க ஃபார்மல் ஒஃபிஷியலாக பாவிக்கும் பொழுது அப்படி பாவிக்கிறோம் கூடுதலாக. Well, dear children, brothers and sisters, that is the end of this slide show. Thank you very much for watching this. I am looking forward to meeting you all in another slide show. Wassalam and
Peace be on you all.